الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب مہین۔ میرے نہایتی قابل احترام عزاداران امام حسین علیہ السلام، میں آپ سب ماتمداروں کا، عزاداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مولا حسین کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے آئے اور اپنی حاضری لگائی۔ ان کو گزرنے دیں، انہوں نے آگے جانا ہے، آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ 10 سے 15 منٹ آپ سے گفتگو کروں گا۔ اسی طرح میں مانسرا کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے جلوس کی حفاظت کے لیے انتظامات کیے اور انہوں نے اپنا وقت دیا۔ تو ہم آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ خدا آپ کی بھی حاجات قبول فرمائے اور ان کی بھی حاجات خدا قبول فرمائے۔ چونکہ وقت کم ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر اس دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور اس دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ احزاب کی آیت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دے گا، وہ اس دنیا میں بھی خدا کی لعنت کا مستحق ہے اور اس دنیا میں بھی خدا کی لعنت کا مستحق ہے۔ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ میری طرف متوجہ رہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ جتنا آپ زیادہ توجہ کریں گے اتنے ہی جلدی سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حیدر۔ یہ اللہ کو اذیت کیسے کوئی پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تو خالق کائنات ہے، اللہ تو مالک کائنات ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اس زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ کو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ اللہ کو کون اذیت دے سکتا ہے؟ تو ہم پیغمبر خدا کی بارگاہ میں جا کر پوچھیں گے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ آپ ہی بتائیے کہ خدا کس طرح ہم سے راضی ہوگا اور کس طرح ہم خدا کو اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ تو پیغمبر خدا چونکہ اپنی زبان سے وہ نہیں بولتے، وہ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ میں نہیں بتاتا، اللہ بتاتا ہے کہ میں تم سے کیسے راضی ہوتا ہوں اور کیسے تم سے ناراض ہوتا ہوں۔ تو چھٹے پاری کی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو میرے محبوب کے قدموں پہ قدم رکھ کر چلنا۔ میرے محبوب کو راضی رکھنا ہوگا۔ جب تم میرے محبوب کو راضی رکھو گے تو میں اس کائنات کا خالق اور مالک تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ
मतलब है कि जो पैगंबर खुदा को राजी रखेगा, जो पैगंबर खुदा को खुश रखेगा, जो पैगंबर खुदा को महबूब रखेगा, वो अल्लाह को खुश रखेगा, वो अल्लाह को राजी रखेगा, वो अल्लाह के साथ मोहब्बत करेगा। जो पैगंबर को अज़ियत देगा वो अल्लाह को अज़ियत देगा। जो पैगंबर को नाराज करेगा वो अल्लाह को नाराज करेगा। अल्लाह ने अपनी रज़ाएं भी, अपनी रजामंदी भी, अपनी नाराजगी भी पैगंबर के कदमों में लाकर रख दी। ए दुनिया वालों, अगर तुम मुझे राजी रखना चाहते हो तो मेरे हबीब के कदमों पे अपना सर रखना होगा। तुमसे अगर मेरा हबीब राजी होगा तो मैं इस कायनात का खालिक तुमसे राजी हो जाऊंगा। अगर मेरा हबीब तुमसे नाराज होगा, इस कायनात का खालिक और मालिक तुमसे नाराज हो जाऊंगा। हम आते हैं पैगंबर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने भेजा है आपकी तरफ, आप बताएं कि आप कैसे राजी हैं, कैसे राजी हो जाएंगे, आप कैसे नाराज होते हैं। तो पैगंबर की तरफ से आवाज आती हुई नजर आएगी कि अल्लाहुम्मा हाउलाई अहल बैती, ये मेरी अहल बैत हैं, ये मेरे खास बंदे हैं, ये मेरे मददगार बंदे हैं। इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, इनकी जंग मेरी जंग, इनकी सुलो मेरी सुलो। जो इनको राजी रखेगा वो मुझे राजी रखेगा, जो इनको नाराज करेगा वो मुझे। माशाअल्लाह, जो इनको राजी रखे। पता चला कि अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद को राजी रखना है, राजी रखोगे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा राजी होंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा राजी होंगे तो उस कायनात का अल्लाह और खालिक और मालिक को राजी होगा। इनको अज़ियत दोगे तो समझो कि रसूल को तुमने अज़ियत दी, और जब रसूल को तुमने अज़ियत दी तो खुदा को तुमने कहा इन्नल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं उन पर खुदा दुनिया में भी लानत भेजता है और आखिरत में भी लानत भेजता है। एक सवाल है कि आप एक बंदे से मोहब्बत करते हैं, शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं, सख्त तरीन उसके साथ मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, दीवाने हैं उसके, और अपनी जबान से भी ये इजहार करते हैं कि हम तेरे साथ मोहब्बत करते हैं। उसका लाजमा क्या है? जब आप उसके साथ मोहब्बत करते हैं तो उसकी औलाद के साथ भी तुम्हें मोहब्बत होनी चाहिए, उसके दोस्तों के साथ भी तुम्हें मोहब्बत होनी चाहिए, जिनको वो पसंद करते हैं उनके साथ भी तुम्हारी दोस्ती होनी चाहिए, उनके साथ भी तुम्हारी मोहब्बत होनी चाहिए। अगर कोई शख्स आकर उस जिसके साथ आप मोहब्बत करते हैं, बड़ी गौर से बात सुनिएगा, जिसके साथ आप मोहब्बत करते हैं उसके जवान कड़ियल जवान बेटे को ज़बह कर दे, आप उसके जनाजे पे ना आए, आप उसको फोन करके ताज़ियत न करें, हैं आप उसके दीवाने, हैं आप उसके चाहने वाले, हैं ये दावा करते हैं कि हम उसके साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन ना आप ताज़ियत करें, ना आप उसके जनाजे में शिरकत करें, ना उसके घर में जाएं, ना उसको फोन करें, ना उसको ताज़ियत नामा लिखें, हम उसको मोहब्बत करते हैं। तो ये मोहब्बत तुम्हारी झूठी है, सच्ची नहीं है, ये तुम्हारा दावा है, दलील तुम्हारे पास नहीं है। हम इश्क रसूल के नारे लगाते हैं, हम ये नारा लगाते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले हैं, और उनके नवासे को, उस नवासे को जिनको अपने कंधों पे बिठा के मदीना की गलियों में चक्कर लगा के हमारे खुदा दुनिया वालों को बताते रहे कि ये दो शहज़ादे जवानाने जन्नत के सरदार, जवानाने जन्नत के सरदार हैं। कभी सजदे के आलम में पुष्ट पे बिठा के सजदे को तूल देकर दुनिया को बताते रहे कि ये वो हैं जिनके लिए सजदा भी रुक सकता, कभी मिंबर पे खुतबा
دیتے ہوئے خطبہ توڑ کے ان کو اپنے پاس بٹھا کے دنیا کو یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عرفوا ھذا الحسین، جانو یہ میرا حسین۔ اس نواسے کو کربلا کے میدان میں تیغ کر دیا گیا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ مجھے بتاؤ جن لوگوں نے شہید کیا انہوں نے پیغمبر کو خوش کیا یا اذیت دی؟ یقیناً نواسۂ رسول کی شہادت پہ پیغمبر رنجیدہ ہوں گے، غمزدہ ہوں گے۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا انہوں نے پیغمبر خدا کو اذیت دی، اور اذیت جب دی تو پھر اس آیت کی روشنی میں وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ کیوں؟ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں خدا ان پر اس دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور اس دنیا میں بھی۔ ماشاءاللہ جی۔ آخری سوال کر کے، جس کا جوان بیٹا مارا گیا اس کی حمایت میں آپ نے چوک کو بند کیا، اس کی حمایت میں آپ نے دکان کو بند کیا، اس کی حمایت میں آپ نے کاروبار کو بند کیا، اس کی حمایت میں آپ نے پورے کا پورا روڈ بلاک کیا۔ مجھے یہ بتائیں، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جب سنے گا کہ میرے جوان بیٹے کے غم میں میرے لیے میرے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے لوگوں نے بازار کو بند کیا ہے، دکانوں کو بند کیا ہے، وہ خوش ہوگا یا خفا ہوگا؟ یقیناً ہر باضمیر انسان کہے گا وہ خوش ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے۔ میں مثال دے دوں، یہ کچھ دن پہلے چوک میں بچہ مارا گیا، کرنٹ لگ کے مر گیا، خدا اس کو بخشے۔ پورے کا پورا چوک بند کیا گیا، دکانیں بند کر دی گئیں۔ پوچھا گیا کیوں بند کی ہیں؟ کہا یہ چونکہ ایک ظلم ہوا ہے، اس ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں، اس ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں آواز اٹھائی جائے، لیکن ایک عام مظلوم مارا جائے، اس کی حمایت میں دکان بند کرنا غیرت ایمانی، اس کی حمایت میں بازار میں احتجاج کرنا عین ایمان۔ اور وہ 61 ہجری کو جو نواسۂ رسول کے میدان میں مارا گیا، اس کے لیے اگر روڈ بند کر دیا جائے، اس کے لیے اگر جلوس بند نکالا جائے، اس کی حمایت میں اگر احتجاج کیا جائے، پھر وہی کہتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں میرے بھائی۔ جس طرح اس جوان کی حمایت میں جلوس نکالنا ایمان کی علامت ہے، اسی طرح نواسۂ رسول کی حمایت میں جلوس نکالنا عین ایمان کی علامت ہر سال مسلمان 5 فروری کو اظہار یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، کشمیری مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے دن مناتے ہیں۔ پورے پاکستان میں ریلیاں نکالی جاتی ہیں، روڈ بند کر دیے جاتے ہیں۔ پوچھا جائے بھائی کیوں نکالتے ہو؟ کہا اس لیے نکالتے ہیں کہ کشمیریوں پہ ہندوستانیوں نے ظلم کیا، ہندوستان کے ظلم کے خلاف، اور کشمیری مظلوموں کی حمایت میں ریلی نکالتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جب ظالم ظلم کرے تو اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور مظلوم کی حمایت میں احتجاج بلند کرو۔ یہ احتجاج بلند کرنا عین ایمان ہے۔ یہاں ہم ایک اور سوال بھی کر سکتے ہیں، جب کشمیری شہید ہو جاتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ شہید جنت میں جائے گا، شہید زندہ ہوتا ہے، تو پھر ان شہیدوں پہ کیوں احتجاج کرتے ہو؟ کہا ہم شہادت پہ نہیں احتجاج کرتے، ان پہ جو ظلم ہوتا ہے اس پہ احتجاج کرتے ہیں۔ 1400 سال سے ہم دنیا کو یہی تو سمجھائے آ رہے ہیں کہ کربلا میں نواسۂ رسول جو شہید ہوئے، شہادت ہمارا افتخار ہے، لیکن جو ان پہ ظلم ہوئے اس کے خلاف ہم احتجاج لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت
1500 साल पहले भी लोग करते हैं। इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला के चश्मदीद गवाह हैं, करबला में बीमार थे। जब करबला के बाद खून के आंसू रोते रहे ना, तो मिनहाल कूफी जो बाजार से गुजर रहा था उसके कपड़ों पे छींटे पड़े, तो उसने सोचा कि ये खून लगा है, शायद किसका खून है पता तो करूं। देखा कि इमाम सज्जाद वुजू कर रहे हैं। जैसे ही वुजू फरमा रहे थे ना, तो जब पानी को देखते थे करबला वालों की प्यास को याद करते थे, करबला वालों पे गिरिया करते थे। हैरान होकर पूछता है मिनाल कूफी कि मौला आप भी खून के आंसू रोते हैं? दुरूद पढ़िए। रज़ान खत्म हो जाए हाँ मौला, शहादत आपका इफ्तिखार है, शहादत पर तो आपको फख्र होना चाहिए। हमें न्याय कुफी तो ये बता, शहादत हमारा इफ्तिखार है, क्या बीबियों का बाजार मर्दों का छिन जाना, बाजार बाजार फिर आया जाना, अदारों कूफा और शाम के बाजारों में इन बीबियों को कैद करके ले जाना, लोगों के नेज़ा पे उन नमाजी सरों को बुलंद करना और एक ऐसे खराबे में कैद करना जो ना सूरज की तपश से बचा सके, जो बारिश से बचा सके। अदारों शाम के कदखाने का एक मंजर बयान करके आपकी ज़हमत को तमाम करूंगा। जब शाम के कैदखाने में ये बीबियां बैठती थी ना, तो जनाब सकीना पूछती हैं, फुप्पी अम्मा इन आसमानों से परिंदे जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? ये अपने घर को जा रहे हैं। पूछती है फुप्पी अम्मा ये जब अपने घर को जाते हैं फिर बताइए हम कब अपने घर को जाएंगे? कुबरा ने कहा होगा बेटी सब जाएंगे, तू नहीं जाएगा। जनाब सकीना दिन को भी रोती थी, रात को भी रोती थी। कहते हैं कि मौला हुसैन का सर लाया गया, मौला हुसैन का सर जनाब सकीना को दिया गया, शायद अपने बाबा के सर को देखकर बच्ची को कुछ आराम आ जाए। पहले तो बच्ची ने जब अपने बाबा का सर देखा ना, तो सवाल किए, क्या तू मेरे बाप, क्या आप मेरे बाबा हैं? क्या आपके चेहरे पर तमाचों के निशान कैसे हैं? बीबी फरियाद करती करती एक मकाम ऐसा आया, बीबी खामोश हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी संतान शाम में इस दुनिया से परवाज़ कर जाती है। अज़दारों क्या किया बीबियों ने? जनाब सकीना को फटे पुराने कुर्ते में खाक नशीन कर दिया, खाक में दफन कर दिया। अज़दारों मक्तल की किताबों में एक रवायत मिलती है कि शेख मफीद जो बहुत बड़े मुज्तहिद हैं, वो ख्वाब में देखते हैं कि मक्तल में पानी आ रहा है। एक बीबी कहती है मेरी लाश को निकाल कर दूसरी जगह पर दफन कर दिया जाए, आपको शाम ले जाए, बीबी सकीना की ज़ियारत खुदा नसीब फरमाए। आप देखेंगे बीबी सकीना की कब्र जो है वो जरा बाहर है। कहते हैं कि बीबी सकीना जब देखा ना 3 दिन ख्वाब देखा, तीसरे दिन कुछ बीबियों को लाया कि ये पाक बीबी है, ये पाक बीबी है, ये यकीनन इसका मैं नहीं देख सकता हूँ। कहते हैं शेख मफीद पुष्ट करके खड़े हो गए, बीबियों से कहा कब्र खोदो। जब बीबियों ने कब्र खोदी ना, कहा बीबियों क्या देखा? कहा एक छोटी सी लाश है जिसकी हाथ फटा खुलता है। कहा बीबियों अब यजीद का जमाना गुजर चुका है, अब गुलाम का जमाना है, इस बीबी के हाथ खोल दिए जाए। कहते हैं कि जब बीबियों ने उनकी हाथों की रस्सियां खोलनी चाहिए, आवाज आई, ए बीबियों मेरी रस्सियां न खोलना, मैं इसी आलम में रोज़ हशर अपने बाबा के पास जाकर इस उम्मत की शिकायत करूंगी। बाबा आपके बाद इस उम्मत ने मेरा हाल ये किया।